Class 9, Chapter 1, Exercise number 1.4, Question number 1. See the question number 1. P, Q, R, S, the four sets are given. Then find the Roman number 1 is P union Q, union R. And then Roman number 2 is P intersection Q, intersection S. And then last one is Q intersection S, intersection R. First we take the Roman number 1. See, Roman number 1 is P union Q, union R. First inside the bracket only we have find out that is P union Q. The set P is given as 1, 2, 5, 7, 9. That is given, right? Union of the Q set is given as 2, 3, 5, 9 and then 11. Right? And then union means all together but not repeated elements. Elements all first 1, 2, 5, 7, 9. First set element முடிஞ்சு அடுத்த செகண்ட் செட்டுக்கு வர 2 ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் அதனால விட்டுறேன். அதுக்கு அடுத்து 3, 5 எழுதியாச்சு, 9 எழுதியாச்சு, அதுக்கு அடுத்து 11. This is P union Q. Next, overall P union Q, union of R. P union Q நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். This is the elements 1, 2, 5, 7, 9, 3 and 11. Union of the R set is given as 3, 4, 5, 7, 9. That is given. Right? Again union all together, right? But not repeated. So first set elements as it is, you just write that and then come to the next one. 3 is already have written and then 4 is not there and then 5 is already here, 7, 9 is already here, right? So this is P union Q, union of R. Next Roman number 2 is given as P intersection Q, intersection S. Now we want to find out what is P intersection Q. First we take P intersection Q. The set of P is given as 1, 2, 5, 7, 9. Intersection of the set of Q is given as 2, 3, 5, 9, 11. Common term in between these two sets is 2 is here and then 5 and then 9. These three elements only the common elements. So 2, 5, 9. Other than this there is no common elements. And then P intersection Q, intersection S. So P intersection Q is 2, 5, 9. Intersection of the set S is given as 2, 3, 4, 5, 8. Right? Which is the common elements in between 2 and then 5. These two elements only the common elements, right? 2, 5 is the set of P intersection Q, intersection S. Let's see the third Roman number. See, the third Roman number is given as Q intersection S, intersection R. First inside the bracket you have to find out Q intersection S is equal to, what is the Q elements means? 2, 3, 5, 9, 11 is the Q elements. Intersection of the S element is given as 2, 3, 4, 5, 8. Again intersection means common elements 2, 3 and then 5. That's all right. 2, 3, 5. That is the common elements. Then Q intersection S, intersection of R is equal to Q intersection S. We have find out that is 2, 3, 5 is the element. Intersection of the R element is given as 3, 4, 5, 7, 9. Right? Now see, 2 is here only, it is not there, so it is not common. 3 is in both set and 5 is also in both set. So 3, 5 is the common set of this Q intersection as intersection R. Okay, next see the question number 2. Test for the commutative property of union and intersection of the sets. We have to find out both intersection and union of commutative property. Here P is given as in the set builder form, right? X such that X is a real number between 2 and 7, right? Real numbers between 2 and 7 and then X such that X is a irrational numbers between 2 and 7, right? First we have to write what is the set P and Q. So question number 2, first P set enna parunga. P set enna kuduthanga real numbers between 2 and 7 kuduthanga. 3, 4, 5, 6. சரிங்களா? அடுத்து Q என்ற செட் வந்து irrational numbers between 2 and 7 கொடுத்துருக்காங்க. irrational அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரூட் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ √3, √5 and √7. These are the irrational numbers, right? அவங்க commutative property of union intersection ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க. That is P union Q is equal to Q union P ன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் P intersection Q is equal to Q intersection P ன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? Both commutative property of union and intersection. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இதில்
யூனியன் டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிச்சலாம். P யூனியன் Q is equal to இந்த டேர்ம்ஸ் அப்படி யூனியன் பண்ணிக்கங்க. 3 4 5 6 யூனியன் ஆஃப் √3 √5 √7. யூனியன்ஸ் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ஆல் டுகெதர்னு தெரியும். எல்லா நம்பர்ஸும் எடுத்து எழுதிக்கலாம். இது இருக்கிறது இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் √3 √5 அண்ட் தென் √7. அதே மாதிரி Q யூனியன் P is equal to சரிங்களா. ஃபஸ்ட்டு Q எழுதுங்க. √3 √5 √7 யூனியன் ஆஃப் Pயோட செட் பாருங்கள் 3 4 5 6. இப்போ யூனியன்னா அகைன் எல்லாமே சேர்த்து எழுதிக்கணுமா? இப்போ √3 √5 √7 3 4 5 6. ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம் ஈக்குவலாக இருக்கா? ஸோ P யூனியன் Q is equal to Q யூனியன் Pன்னு எழுதிக்கலாமா? அடுத்து இன்டர்செக்ஷன் போர்ஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதே செட்டுக்கு இன்டர்செக்ஷன் P இன்டர்செக்ஷன் Q என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு P செட் என்ன எழுதியிருக்காங்க? 3 4 5 6 இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் √3 √5 √7. இதில் எது காமனாக இருக்குன்னு பாருங்கள். ஒரு எலிமெண்ட்ஸும் அதில் காமனாக இல்லை. ஸோ எம்டி செட் போடலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பையன்ட்டு எழுதிக்கலாம். சரிங்களா. அதே மாதிரி Q இன்டர்செக்ஷன் P is equal to √3 √5 √7 ஒரு செட்டு இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் 3 4 5 6. இதுலேயும் பாருங்கள் காமன் டேர்ம்ஸ் எதுவுமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் செட் நோட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேர்ஃபோர் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறனால P இன்டர்செக்ஷன் Q is equal to Q இன்டர்செக்ஷன் P அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா. நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் 3 பாருங்கள். இஃப் A is equal to ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி Bன்ற ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. Cன்றது ஒரு செட் கொடுத்துருக்காங்க. தென் வெரிஃபை அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் யூனியன் ஆஃப் செட். அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்காங்கன்னா யூனியன் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் A யூனியன் ஆஃப் B யூனியன் C is equal to A யூனியன் B யூனியன் C. அதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். சரிங்களா. இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். ஸோ கொஷின் நம்பர் 3க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது யூனியன் ஆஃப் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, ரைட். இதில் ஃபஸ்ட்டு LHS எடுக்கிறேன். அதில் இன்சைட் த ப்ராக்கெட் மட்டும் எடுக்கிறேன். சரிங்களா. LHS சைடில் B யூனியன் C மட்டும் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம். Bயோட செட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா M N Q S Tன்னு கொடுத்துருக்காங்க. யூனியன் ஆஃப் Cயோட செட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். Cயோட செட் வந்து M N P Q Sன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டுத்துலேயும் யூனியன் சொல்லிட்டோம், ஆல் டுகெதர்னு சொல்லிட்டோம். சரிங்களா. பட் நாட் ரிப்பீட்டட் எலிமெண்ட்ஸ். ரிப்பீட்டட் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு செட்டை அப்படியே எழுதிடுங்க. எந்த இதுவும் பண்ண வேண்டாம். அடுத்த செட்டில் M ஏற்கனவே எழுதிட்டோம், N எழுதிட்டோம், P எழுதலை. சரிங்களா. Q எழுதிட்டோம், S எழுதிட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் த B யூனியன் C. நெக்ஸ்ட்டு A யூனியன் ஆஃப் B யூனியன் C எழுதணும். சரிங்களா. ஃபஸ்ட்டு A செட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். P Q R S கொடுத்துருக்காங்க. யூனியன் ஆஃப் B யூனியன் C செட் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கே B யூனியன் Cக்கு நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். M N Q S T P. சரிங்களா. இப்போது யூனியன்னா ஆல் டுகெதர்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா. இதில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு செட்டில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் அப்படியே எழுதியிருக்குங்க. இப்போ செகண்ட் செட்டுக்கு வாங்க. M எழுதலை, N எழுதலை, Q எழுதியிருக்கேன், S எழுதியாச்சு, அதுக்கப்புறம் T எழுதலை, P எழுதியாச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் த LHS சைட். A யூனியனா B யூனியன் C. இப்போ RHS சைட்லேயும் அதே மாதிரி தான். A யூனியன் B யூனியன் C தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இங்கே ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத மட்டும் தான் ஃபஸ்ட்டு செட்டாக கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா. ஃபஸ்ட்டு இன்சைட் த ப்ராக்கெட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். A யூனியன் B. A யூனியன் B என்னன்றது பாருங்கள். ஏவோட செட் என்னது? P Q R Sன்னு கொடுத்துருக்காங்க. யூனியனாக Bயோட செட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா M N Q S T. யூனியன்னாலே ஆல் டுகெதர் பட் நாட் ரிப்பீட்டட். எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுங்க. திருப்பி ரிப்பீட்டடாக எழுதக்கூடாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு செட் எல்லாம் எழுதிட்டேன். செகண்ட் செட்டில் M எழுதலை, N எழுதலை, Q எழுதியாச்சு, S அண்ட் தென் T. சரிங்களா. அடுத்து LHS ஓவரால் LHS A யூனியன் B யூனியன் C கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க. A யூனியன் B நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். தட் இஸ் P Q R S M N T. யூனியன் ஆஃப் C செட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். M N P Q Sன்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுதணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செட் எலமெண்ட்டை எந்த சேஞ்சஸ் இல்லாமல் அப்படியே எழுதிக்குங்க. இப்போ செகண்ட் செட்டுக்கு வாங்க. M எழுதியிருக்கு, N எழுதியாச்சு, P எழுதியாச்சு, Q S எல்லாம் எழுதியாச்சு. இது மட்டும் தான் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போது இதையும் இந்த ஈக்குவேஷனையும் பாருங்கள். P Q R S M N T இதுலேயும் P Q R S M N T இருக்குது. ஸோ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரூன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு. A யூனியன் B ஆஃப் யூனியன் C is equal to A யூனியன் B யூனியன் C. சரிங்களா. Thank you students.